جب عادل اور ماہین ہمایوں کے گھر پہنچے تو وہاں ہمایوں سمیت پوری فیملی نیکسک سے تیار لاؤنج میں بیٹھی ملی۔ ہم غلط وقت پر آ گئے، آپ لوگ شاید کہیں جا رہے ہیں؟ ماہین ہمایوں کی ممی اور بہنوں سے ملتے ہوئے معزز خواہانہ انداز میں بولی۔ نہیں بیٹا، کہیں نہیں جا رہے، کہیں سے آ رہے ہیں، ابھی 5 منٹ پہلے ہی گھر پہنچے ہیں۔ تم لوگ تو بالکل درست وقت پر آئے ہو، اگر 5-7 منٹ پہلے آتے تو گھر لاک ملتا۔ ہمایوں کی ممی بیگم اخلاق الدین نے مسکرا کر ماہین کو جواب دیا۔ کہیں آؤٹنگ پر نکلے ہوئے تھے؟ عادل نے مسکرا کر پوچھا۔ کہاں کی آؤٹنگ عادل بھائی، آپ کے دوست نے ہم سب کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ آج ان کی وجہ سے ہمارا مسلسل چوتھا سنڈے برباد ہوا ہے۔ ہمایوں سے ایک برس چھوٹی نشا کے ضبط کا پیمانہ آج لبریز ہو ہی گیا۔ وہ عادل کے سامنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے بنا نہ رہ پائی، اور جب وہ بولنا شروع ہوئی تو الوینا اور مائدہ بھی شروع ہو گئیں۔ اکلوتے بھائی کے خلاف شکایتوں کا ایک انبار تھا جو اس کے بہترین دوست کی سماعتوں میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ عادل ہمایوں کا بچپن کا دوست تھا، بے تکلفی سے اس کے گھر آنا جانا تھا۔ 2 برس پہلے جب ماہین اس کی زندگی میں شامل ہوئی تب سے وہ بھی شوہر کے ساتھ 15-20 دن میں یہاں کا چکر لگا لیتی تھی۔ ہمایوں کی ماں بہنوں سے اس کی بہت اچھی سلام دعا تھی۔ ہمایوں کی ممی بیگم اخلاق واقعی بہت اخلاق والی خاتون تھیں۔ ماہین سے ہمیشہ بہت محبت اور شفقت سے ملتی۔ یہی اپنائیت ہمایوں کی بہنوں کی جانب سے بھی ملتی، جو اگرچہ اب اپنے اپنے گھر بار کی تھیں مگر میکے کا چکر لگاتی رہتی تھیں، سو ان سے ملاقات بھی اکثر رہتی تھی۔ ہمایوں خود بہت ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ بیگم اخلاق کی بہترین تربیت کا عکس ان کے بچوں میں چھلکتا تھا۔ ہمایوں خاص طور پر ان کی تربیت کا شاہکار تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، پھر بھی اس کی شخصیت کسی قسم کے بگاڑ کا شکار نہ ہوئی۔ اس نے اپنی خواہش پر میڈیکل کا پروفیشن اپنایا تھا اور اب تو اسے پریکٹس کرتے بھی 3-4 سال ہونے کو آئے تھے۔ عادل اور ماہین کے علم میں تھا کہ آج کل ہمایوں کی ماں بہنیں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، لیکن رشتے کی بیل کہیں بھی اور کیوں منڈے نہیں چڑھ رہی، وجہ سے دونوں ہی ناواقف تھے۔ ہمایوں اور عادل کی لاکھ بے تکلفی سے ہی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت کے قائل نہ تھے۔ بیگم اخلاق بھی بہت وعدےدار خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی ماہین کے سامنے گھریلو مسائل ڈسکس نہ کیے تھے، لیکن آج ان کی تینوں بیٹیوں کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھائی کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ذرا سی دیر میں سارا مسئلہ عادل اور ماہین کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ ہمایوں میں جذبہ انسانیت کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس کی شخصیت رحمدلی، سادگی اور سخاوت کا مرقع تھی، اور وہ یہی خصوصیات اپنے شریک حیات میں بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں بہنوں کو لاکھ کوششوں کے باوجود گوہر مقصود نہ مل پایا تھا۔ اب آپ خود ہی بتائیں ماہین بھابھی، ہر کوئی لڑکی کی تلاش کے وقت یہ 3 خوبیاں ذہن میں رکھتا ہے، لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو اور سلیقہ مند ہو۔ ہم نے بھی جاننے والوں کو یہی اوصاف بتا کر کسی اچھی سی لڑکی کے بارے میں بتانے کا کہہ دیا۔ میرے سسرال والوں نے، کولیگز نے، دوستوں نے ڈھیر اور لڑکیاں گنوا دیں، لیکن ہمایوں صاحب کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہی۔ ہمایوں سے بڑی الوینا نے بھائی کو شکایتی نگاہوں سے تکتے ہوئے ماہین کو بتایا۔ موصوف فرماتے ہیں، مجھے ظاہری خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے باطن کی خوبصورتی چاہیے۔ مائدہ نے بھی خفگی بھرے انداز میں کہا تھا، تو یہ مطالبہ کوئی ایسا ناجائز بھی نہیں۔ عادل نے خاموش بیٹھے دوست کی سائیڈ لی۔ اچھا عادل بھائی، پھر یہ بتائیں کہ باطن کی خوبصورتی کیسے ڈھونڈیں؟ اپنے دوست سے ہی پوچھ کر بتا دیں، اتنے قابل ڈاکٹر ہیں۔ یہ کوئی ایسا ایکس رے الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا ہے جو باطن کا پتہ دے سکے؟ حد ہوتی ہے بھائی۔ سب سے چھوٹی نشا سب سے زیادہ غصے میں تھی۔ 6 مہینے پہلے وہ بھی پیا دیس سدھار چکی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی کا ارمان ظاہر ہے تینوں بہنوں کو ہی بہت تھا، لیکن بے حد شریف الطبع بھائی نے اس معاملے میں بہنوں کو زج کر دیا۔ دنیا کی نظروں میں ہم برے بنتے ہیں کہ لڑکیاں دیکھ دیکھ کر ریجیکٹ کر رہے ہیں، اب دنیا والوں کو کیا بتائیں کہ ہمارا بھائی ہی کتنی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہا ہے۔ مائدہ اپنے بچے کو زبردستی تھپکتے ہوئے بولی۔ تو آخر لڑکیاں ریجیکٹ کس لیے کر رہے ہیں ہمایوں بھائی؟ کیا انہیں لڑکی دیکھتے ہی اس کے باطن کا اندازہ ہو جاتا ہے؟ ماہین نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا بتائیں ماہین بھابھی، جو سب سے پہلے لڑکی دیکھی اچھی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی تھی، ہم تو دیکھ کر لڑکی اوکے کر ہے، اگلے چکر میں لڑکی والوں کی فرمائش پر ہمایوں بھائی کو ساتھ لے کر گئے۔ لڑکی کے والدین خاصے لبرل تھے۔ ہمایوں بھائی اور اپنی بیٹی کو بات چیت کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ باتوں باتوں میں جب لڑکی کو پتہ چلا کہ شام کے اوقات میں ہمایوں کلینک چلا رہے ہیں، اس سے برائے نام ہی آمدنی ہوتی ہے کہ غریبوں اور ناداروں کے مفت علاج کی شہرت سن کر کلینک پر آنے والے مریضوں کی اکثریت خود کو غریب ظاہر کرتی ہے۔ لڑکی نے خلوص دل سے سمجھانا چاہا کہ اکثر لوگ خود کو مستحق اور ضرورت مند ظاہر کرنے کا صرف ڈرامہ کرتے ہیں، اور گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بس جی، گھوڑے نے یہ سننا تھا کہ چائے کا کپ میز پر پٹک کر میز پر رکھا اور ہم لوگوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سچ اتنی خفت ہوئی کہ بتا نہیں سکتے۔ نشا نے جس طرح منظر کشی کی تھی، الوینا اور مائدہ سمیت عادل وغیرہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔
یہ تو ہو گیا ایک کیس، اگلی بار کیا ہوا؟ مہین نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ اگلی دفعہ ہم ہمایوں بھائی کو پہلی بار ہی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ان کی جو بھی رائے ہو پہلی ملاقات کے بعد ہی پتہ چل جائے۔ کسی کے گھر 2 دفعہ جا کر خاطر مدارت کروانا اچھا لگتا ہے کیا؟ اس بار راوی مائدہ تھی۔ عادل اور مہین اسے محویت سے سننے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی مہین بھابھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور فیملی میں ہمایوں بھائی کی شرائط پر پوری اترتی تھی۔ لڑکی کی ماں جانی پہچانی سوشل ورکر ہے۔ ہم بھی اسی چکر میں چلے گئے کہ جذبہ انسانیت رکھنے والا خاندان ہمارے بھائی کا سسرال بن جائے، لیکن ان کا چوکیدار اتفاق سے بھائی کا پرانا مریض نکل آیا۔ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بھائی کو بھی لڑکی پسند آئی ہے، لیکن شام کو چوکیدار صاحب نے کلینک پر آ کر اپنے مالکوں کے متعلق چند قصے سنا دیے کہ لڑکی کا باپ بہت بڑا ذخیرہ اندوز ہے اور ماں بھی صرف دکھاوے کو سوشل ورک کرتی ہے۔ لڑکی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے ضدی اور خودسر ہے، کسی کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی۔ بس بھائی صاحب فوراً اس چوکیدار کی باتوں میں آگے بالا ہی بالا خود لڑکی والوں کو انکار کہلوا بھیجا۔ خیر مائدہ، اس لڑکی پر تو میرا خود کا دل نہیں ٹک رہا تھا، شرم و حیا اسے چھو کر نہیں گزری تھی۔ اس کی ڈریسنگ یاد ہے تمہیں؟ الوینا آپی نے بہن کو مخاطب کیا۔ چھوڑے آپی، اس وقت تو آپ کہہ رہی تھیں کہ لڑکیوں کی فطرت میں بہت لچک ہوتی ہے، شادی کے بعد ہمایوں جس رنگ میں ڈھالے گا ڈھل جائے گی۔ مائدہ نے یاد دلایا۔ اچھا چلیں چھوڑیں اس قصے کو، آج بتائیں کیا ہوا؟ عادل نے الوینا کو مخاطب کیا۔ آج کیا ہونا تھا بھیا؟ الوینا آپی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میری نند نے بتایا تھا رشتہ بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، لڑکی CA کر رہی ہے، اتنی ذہین قابل اور خوبصورت بچی، مگر وہ بھی تمہارے دوست کی ناک کے نیچے نہیں آئی۔ الوینا آپی دل گرفتگی سے بولی۔ آخر کیوں؟ مہین پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ ان کے گھر میں 8-9 سال کی ملازمہ بچی تھی، مجھے تو بھیا کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اتنی چھوٹی بچی کو گھریلو ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر سخت شوق پہنچا ہے، بلکہ جب لڑکی آئی تو بھائی اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے، پرسوچ نگاہوں سے بچی کو ہی تکے جا رہے تھے، سوچ رہے ہوں گے کیسے اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، اور بچی بھی شاید بھائی کی نگاہوں سے ہی کنفیوز ہوئی ہوگی۔ جب وہ کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی تو لڑکی کو گلاس پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ لرزا اور گلاس چھلک گیا۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا، لیکن بھائی کو لڑکی کے چہرے کے بگڑے زاویے بھی نظر آ گئے، اور اسے بچی کو ایڈیٹ کہتے ہوئے بھی سن لیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری موجودگی کی وجہ سے لڑکی نے ملازمہ کو صرف ایڈیٹ کہنے پر اکتفا کیا ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو یقیناً تھپڑ بھی جڑ دیتی اسے۔ نشا نے آج کی رودات بھی سنا ڈالی۔ کمرے میں صرف 2 لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، بیگم اخلاق اور ہمایوں، اور اب بیگم اخلاق بھی تھکے تھکے لہجے میں بول پڑی۔ بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ بہنوں کو ہمایوں کی شادی کا زیادہ ہی ارمان ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ شوقی ہوئی بیٹھی ہیں، لیکن میرے ہمایوں کے نیچر کا تو تم لوگوں کو اندازہ ہے ہی، اس کی فرمائش کچھ ایسی بیجا بھی نہیں۔ شریک حیات کے حوالے سے اس کے ذہن میں ایک خاص قسم کا خاکہ بنا رکھا ہے، اور اتفاق سے جو بھی لڑکیاں ہم نے دیکھی کوئی بھی اس خاکے پر پوری نہیں اتری۔ ممی میں آپ کو بتائے دے رہی ہوں، اس خاکے پر کوئی پوری اتر بھی نہیں سکتی، بھائی کو خدا نہ خواستہ کنوارا ہی رہنا پڑے گا ساری عمر۔ مائدہ کٹھور پن سے بولی۔ اللہ نہ کرے، بیگم اخلاق نے دہل کر اس کی بات کاٹی۔ تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گی اس کے لیے کوئی مدر ٹریسا؟ نشا نے بھی تنک کر پوچھا۔ ہمایوں نے آج تک میرے ساتھ اپنے شریک حیات کے ممکنہ خاکے کا ذکر نہیں کیا، ورنہ آپ لوگوں کو اتنی مصیبت جھیلنا ہی نہ پڑتی۔ میں ایسی ایک لڑکی سے واقف ہوں۔ عادل نے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ رد عمل حسب توقع تھا، سب ہی جیسے اچھل پڑے۔ بیگم اخلاق نے بھی بہت اشتیاق سے بیٹے کے دوست کو دیکھا، وہ اسے لڑکی کا نام پتہ جاننے کو بےتاب تھی، اور تو اور ہمایوں بھی سیدھا ہو بیٹھا، وہ عادل کو حیرت اور استعجاب سے تک رہا تھا۔ تمہاری اجازت ہے تو میں بتا دوں مہین؟ عادل نے مہین سے پوچھا۔ مہین کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خیر ہے، حیرت ہے عادل، آپ کا دھیان وہاں چلا گیا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کروں گی، لیکن اب آپ نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا تو بتا دیں۔ اس نے شوہر کو اجازت دے دی۔ اوف، سسپینس کیوں پھیلا رہے ہیں آپ دونوں؟ آخر بتاتے کیوں نہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ نشا نے بےتابی سے پوچھا۔ مہین کے خاندان میں بھی تمہارے عادل بھائی جیسا ایک نمونہ پایا جاتا ہے، عادل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مہین نے گھور کر دیکھا۔ سوری بھائی، بہت اچھی لڑکی ہے، دورے شہوار، مہین کی فرسٹ کزن، انفیکٹ اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ جو خصوصیات آپ کے محترم بھائی جان میں پائی جاتی ہیں بالکل وہی آتے دورے شہوار کی ہیں۔ مہین کے ماموں کا اچھا خاصا کاروبار ہے، مگر اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا پرس ہر وقت خالی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں جیب خرچ ملتا نہیں، ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، مگر خود پر خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور ایسی رازداری سے بنا ڈنڈورا پیٹے لوگوں کی مدد کرتی ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ عادل دورے شہوار کے متعلق بتانے لگا۔ وہ سب بہت اشتیاق سے اسے سن رہے تھے۔ شہوار ہمیشہ سے ہی ایسی ہے، اسکول میں اور پھر کالج میں بھی۔ مجھ سے 2 سال جونیئر تھی، اس لیے مجھے اس کی نیچر کا بہت اچھی طرح سے علم ہے، اور سچ پوچھیں تو وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی عزیز ہے۔ وہ ہے ہی اتنی اچھی، اس کی ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ اس کے باطن میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ عادل کے بعد مہین نے بہت محبت سے اپنی کزن کا تذکرہ کیا تھا۔
लो भला बताओ, ये तो वही बात हो गई, बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में। माहिन बेटी, तुमने पहले इस बच्ची के मुतालिक क्यों नहीं बताया? बेगम इखलाक ये सब सुनकर बहुत पुरजोश हो गई थी। सच्ची बात है आंटी कि कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया, और हमायूं भाई माशाल्लाह डॉक्टर हैं। हमारा तो यही ख्याल था कि इनकी लाइफ पार्टनर भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती होगी। माही ने साफ गोई से जवाब दिया। हमारी तरफ से तो इजाज़त थी कि यह खुद किसी डॉक्टर को ही पसंद कर ले, लेकिन कहता है कि उसकी जितनी भी कोलीग्स हैं कैरियर के आगाज़ में वाकई दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़म रखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये अज़म भाव बनकर उड़ गया। वैसे तो उसकी अपनी तमाम कोलीग्स से बहुत अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन इनमें से किसी से भी शादी पर नहीं मानता, बेगम इखलाक ने बताया था। तो अब उनमें से बचा ही कौन है? खैर से सबकी शादियाँ हो गई हैं। निशा ने बुरा सा मुंह बनाया था। भाभी, आपकी बात दरमियान में ही रह गई। आप कुछ बता रही थी अपनी कज़न के मुतालिक। इतनी देर से खामोश बैठे हमायूं ने चुप तोड़ते हुए माहीन को मुखातिब किया। उसकी मम्मी और तीनों बहनों ने सरखुशी के आलम में एक दूसरे को देखा। माहीन भी हंस पड़ी थी। मैंने आपको बताया ना हमायूं भाई, वो बहुत हमदर्द और पुरखुलूस लड़की है, इंतहाई मिलनसार और मुनकसिरुल मजाज, लेकिन मेरी मुमानी उसके लिए बड़ी फिक्रमंद भी बहुत रहती हैं। कहती हैं इसकी आदतें इतनी अजीबोगरीब हैं क्योंकि नॉर्मल बंदा इसके साथ निभा कर ही नहीं सकता। रोज़ाना शाम को अपने लॉन में मुलाजमों के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाती है। पहले सिर्फ अपने घर के मुलाजमीन के बच्चे पढ़ने आते थे, मगर जब इस रज़ाकाराना सर्विस की शोहरत हुई तो इर्द गिर्द के बंगलों के सर्वेंट क्वार्टर्स से भी बच्चे आना शुरू हो गए, और अब तो बच्चों के साथ उनकी माएँ भी आने लगी हैं। बच्चों को रस्मी पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी की ऊंच नीच भी समझाती है। माँ को शऊर देने की कोशिश करती है कि वह अपने बच्चों को अच्छाई बुराई की तमीज़ कैसे सिखाएं। अगर कोई हुनरमंद औरत होती है तो उससे मुमकिन माली वसाइल फराहम करती है कि वो अपने लिए बाइज़्ज़त पेशा अपना सके। अपने बावर्ची को अपनी दोस्त के वालिद के रेस्टोरेंट में अच्छी जॉब दिलवा दी तो घरेलू काम काज वाली मुलाजमा को एक बुटीक का काम दिलवा दिया। साथ वालों के चौकीदार तक को नहीं बख्शा। शेहवार की एक दोस्त का भाई टीवी प्रोड्यूसर है, खान साहब को ड्रामों में काम दिलवा दिया। अब हर तीसरे ड्रामे में वही चौकीदार गन हाथ में पकड़े गेट खोलते बंद करते नजर आते हैं। काम वही है मगर मुआवजा माकूल। वहीं ने हंसते हंसते बताया था। सब बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। हमायूं के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मेरी मोमानी बेटी की हरकतों से आजिज़ आई हुई हैं, और सच्ची बात है कि मोमानी की फिक्रमंदी बेजा नहीं है। दुरुशेहवार की अच्छाइयों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई है। लोग उसके जज्बा इंसानियत को सराहते तो हैं, मगर कोई खलूस के इस मुजस्मे को घर ले जाने की नहीं सोचता। मैंने भी आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। कहने की और बात होती है, मगर ऐसे लोग बर्दाश्त का इम्तहान भी बहुत लेते हैं। इनके साथ ज़िंदगी गुजारना खासा सब्र आज़मा काम होता है। माही ने साफ गोई से जिता दिया। तो हमारे भाई के साथ ज़िंदगी गुजारना कब आसान है? इनके साथ कोई ऐसी ही लड़की गुजारा कर सकेगी? आप बस हमें दुरेशेहवार के घर ले जाएं। अलमीना बेसब्री से बोली। हाँ बेटे, तुम्हारा हम सब पर बड़ा एहसान होगा अगर तुम्हारे तावन से ये मुश्किल मरहला सर हो जाएगा। वो बच्ची बिल्कुल मेरे हमायूं की हम मिजाज मालूम होती है। हमारे घर आकर उसे कतई कोई मसला नहीं होगा। रुपए पैसे की माशाल्लाह कोई कमी नहीं। हमायूं के अब्बू का फलता फूलता बिजनेस है। उसकी बहनें अपने घर बार की हैं, और मैं दावा तो नहीं करती, मगर इतनी सख्त दिल मैं भी नहीं हूँ। अगर हमायूं का नसीब इस बच्ची से जुड़ जाता है तो दोनों का सोशल वर्क मेरी रोक टोक का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरी तो आखिरी उम्र है। अच्छा है अपने बच्चों के साथ कुछ नेकियां भी मैं भी समेट लूँ। बेगम इखलाक का जोश भी दीदनी था। धीरज आंटी, आप लोग तो ऐसे पुरजोश हो गए हैं जैसे हमायूं और शेहवार का रिश्ता पक्का ही हो गया है। आप एक बार शेहवार को देख तो लें। आदिल हंसा था। हमें आप पर एतबार है आदिल भाई, आपने दुरेशेहवार के मुतालिक जो कुछ बताया है वो सच ही होगा, और यही हमारे भाई की डिमांड है। इन्हें ज़ाहिर हुस्न दरकार नहीं, सो वो जैसी भी होंगी हमें कबूल है। निशा बोल उठी थी। खैर बहुत प्यारी है मेरी बहन, ज़ाहिर और बातिन दोनों का हुस्न रखती है। माहीन ने तफाहुर से बताया। तो फिर आप कब लेकर चल रही हैं उनके घर? मायदा ने बेताबी से पूछा। आज हम आप लोगों को इरज की सालगिरह में इनवाइट करने आए हैं। परसों इरीज की सालगिरह है, मामू की फैमिली भी आएगी। एक मुलाकात हमारे घर कर लीजिएगा। अगर बात कुछ बनती नज़र आए तो एक दूसरे को खुद ही अपने अपने घर इनवाइट कर लीजिएगा। आदिल ने रसानियत से जुमला हाजरीन को मुखातिब किया। अरीज आदिल और माहीन की बेटी थी, और आज वो उसे उसकी नानों के हाथ छोड़कर अजीज़ो अकारब को उसकी पहली सालगिरह में इनवाइट करने निकले हुए थे। हमायूं का घर पहला घर था जहाँ वो आए थे, और जहाँ आने से पहले दोनों को वहम गुमान में भी न था कि अरीज की सालगिरह का बुलावा वापस से पुष्ट चला जाएगा। उनकी इत्तफाकिया आमद हमायूं और दुरेशेहवार के मिलन का पेश खामा साबित होगी। अरीज की सालगिरह में दोनों ख़ानदानों की बहुत भरपूर मुलाकात रही। माहीन मामू मोमानी को पहले ही उनकी ख्वाहिश से आगाह कर चुकी थी। दोनों बीवी ने हमायूं की शान में बहुत से कसीदे भी पढ़ दिए थे। सालगिरह वाले दिन अगरचे हमायूं नहीं पहुंच पाया था, उसके क्लिनिक में कोई इमरजेंसी केस आ गया था, लेकिन उसकी मम्मी और 3 बहनें दुरेशेहवार के मम्मी पापा से बहुत गर्म जोशी से मिली। दुरेशेहवार भी शर्माई से अपनी मम्मी के साथ बैठी रही।
माहीन ने उसे भी हुमायूं के मतलब ब्रीफ कर दिया था। ऐसे ही शरीक हयात का तस्वुर उसने कब से अपनी पलकों पर सजा रखा था। हुमायूं की मम्मी और बहनें उसे जितनी मोहब्बत से मिली, इससे अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने उसे पहली नज़र में ही सनद कबूलियत बख्श दी है। ईद की सालगिरह का फंक्शन अख्ताम को पहुँचा तो बेगम इखलाक ने बहुत इसरार से दुर शहवार के वालिदैन को अगले ही रोज़ अपने घर इनवाइट कर लिया डिनर पर। इन लोगों के अंदाज़ो एतवार से लगता था कि वो वाकई हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं। पहले आप लोग मेरी तरफ चक्कर लगाइए। दुर शहवार की मम्मी ने मुस्कुराकर उन्हें दावत दे डाली। देखिए बहन, माहीन और आदिल आप लोगों को हमारी ख्वाहिश से आगाह तो कर चुके हैं, इसलिए हम रस्मी कार्रवाइयों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। आपकी बच्ची हमारे मन को बहुत भाई है। अब आप लोग आकर मेरे हुमायूं को भी देख लें। अगर आप लोगों को हमारा बच्चा पसंद आता है तो फिर मैं एक ही दफ़ा आपके घर आऊँगी, वो भी शादी की तारीख लेने और अगली बार अपनी बेटी को लेने। बेगम इखलाक ने बहुत मोहब्बत से दुर शहवार को देखा था। ये सब इतना फ़ौरन कैसे हो सकता है? दुर शहवार की मम्मी बौखला गईं। इकलौती बेटी से उन्हें लाख शिकायतें सही, मगर इतने मुख्तसर नोटिस पर अपने जिगर के टुकड़े को किसी के सुपुर्द कर देना आसान कब होता है। लेकिन अगली शाम जब वो अपने शोहर और आदिल माहीन के साथ हुमायूं विला डिनर पर पहुंची तो हुमायूं से मुलाकात के बाद उन्हें उसकी मम्मी की बात माननी पड़ गई। ऐसा ही लड़का उनका दामाद बनने जा रहा था। सोचने के लिए वक्त मांगना उन्हें रिस्क लगा। आदिल और माहीन उसके मतलब हर तरह का इत्मीनान पहले ही दिला चुके थे। ज़ाहिरी तौर पर भी ये एक आइडियल रिश्ता था। उनकी सरफरी बेटी यकीनन इस हमदर्द और मिलनसार से शख्स की संगत में बहुत खुश रहेगी। ऐसे अच्छे लड़के को रिश्तों की क्या कमी होनी थी। वक्त रुखसत उन्होंने हुमायूं की मम्मी को मस्बत अंदिया दे दिया। वो खुशी से बेकाबू हो गई और उनकी छोटी बेटी भागी भागी अंदर गई, मिठाई का डिब्बा लिए पोश में आ गई। हंसते हंसते उन्होंने मुंह मीठा किया और हुमायूं की मम्मी को एक बार फिर अपने हाल लंच की याद दहानी करवा कर रुखसत हो गई। हुमायूं की मम्मी कोल की सच्ची निकली। शहवार के घर पहली बार जाने पर ही उन्होंने शादी की तारीख मांग ली। वो लोग भी अब अपना जहन बना चुके थे, तो उन लोगों की ख्वाहिश पर अगले महीने की तारीख दे दी गई। दुर शहवार ये मामला इतनी तेज़ी से निमट जाने पर कुछ हैरान परेशान थी। उसने हुमायूं की तस्वीर तक न देखी थी और अब वो अपने वालिदैन के साथ एक बार उनके घर आया ज़रूर था, लेकिन उस रोज़ दुर शहवार अपने माली बाबा की बेटी के निकाह में शरीक थी, तो सो दोनों की मुलाकात न हो पाई। खैर, उसे हुमायूं की ज़ाहिरी शख्सियत से कोई सरोकार न था। माहीन ने उसके नेचर के मुतालिक जो कुछ बताया था, ये सुनकर वो हुमायूं इखलाक को ओके कर चुकी थी, मगर फिर भी दिल के किसी न किसी गोशे में उसे देखने की तमन्ना ज़रूर मौजूद थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपना इकलौता होना खिला था। कोई बहन होती तो उसे हुमायूं की तस्वीर तो देखने को मिल जाती। माहीन आपी से उसकी लाख बेतकल्फ़ी से ही, मगर ये मामला ऐसा था कि वो कुछ कहते हुए झिझक आरे आ जाती। सो ये तय था कि उसे हुमायूं इखलाक से मिसिज़ हुमायूं बनने के बाद ही मिलना पड़ेगा। इधर हुमायूं का हाल भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ न था। दुर शहवार को बिना देखे ही उसके औसाफ की बिना पर दिल पसंदीदगी की सरहद दे चुका था, मगर उसे देखने की फितरी ख्वाहिश दिल में मौजूद थी। उसकी तीनों बहनें ज़ोर शोर से शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। उन्हें ख्याल तक न आया कि भाई को उसकी बीवी की झलक ही दिखा दें, चाहे वो तस्वीरी झलक ही क्यों न हो। खैर, अब शादी में थोड़ा ही अरसा बाकी था। हुमायूं ने दुर शहवार को देखने की ख्वाहिश दिल में ही दबा ली, लेकिन उस रोज़ किस्मत ने उसे दुर शहवार को देखने का मौका फराहम कर दिया। वो आदिल से मिलने गया था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि माहीन की मिजाज पुरसी करने गया था। कुछ दिनों से माहीन की तबीयत नासाज थी। 2 दिन पहले शाम को आदिल को माहीन चेकअप करवाने उसके क्लिनिक आया था। मौसमी बुखार और फ्लू ने माहीन को खासा निढाल कर रखा था। हुमायूं ने दुआ तो दे दी, सोचा था अगले दिन घर जाकर उसका हाल अहवाल ही लेगा, मगर उनके घर जाने की फुर्सत उसे 2 दिन बाद मैसर आई। माहीन खासी नाजुक मिजाज लड़की थी। अब तबीयत सही थी, मगर फिर भी वो नकाहत महसूस कर रही थी। आदिल की ज़बानी पता चला कि माहीन और इरीज दोनों इस वक्त सोने का शुगल फरमा रहे हैं। मैं तो भाभी का ही हाल पूछने आया था, फिर चलता हूँ, एक और जगह जाना है। हुमायूं ने आदिल को मुखातिब किया। चाय का कप मिलने की उम्मीद नहीं तो फ़ौरन ही चलने की ठान ली। आदिल ने उसे घूरा था। ज़ाहिर है भाभी सो रही हैं और तेरे हाथ की बदमज़ा चाय पीने से बेहतर है किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ अच्छी सी शाम की चाय का एहतमाम हो। बासित की तरफ जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए उसकी तरफ का चक्कर लगाए हुए। इस बेचारे को तो मेरी शादी का भी इल्म नहीं, अगर डायरेक्ट शादी का कार्ड लेकर पहुंचा तो वो मेरा सर फाड़ देगा। हुमायूं ने अपनी और आदिल के एक और मुश्तरका दोस्त का नाम लिया, जो करीब की रिहायशी कॉलोनी में ही रिहाइश पजीर था। मैं तो सोच रहा था तुझे दुर शहवार के हाथ की चाय पिलवा दूँ, लेकिन ठीक है, अगर तुझे जल्दी है तो कोई बात नहीं। आदिल मानी खेज अंदाज में हंसा था। दुर शहवार वो आई हुई हैं क्या? हुमायूं एकदम खुशगवार एहसासात में घिर गया। हाँ, माहीन की तबीयत खराबी का पता चला तो हाल पूछने आ गई। माहीन साहबा ने भी उसकी हमदर्द फितरत का फ़ायदा उठाया और उसे रात के लिए सालन बनाने का काम सौंप दिया और ख़ुद लंबी तान कर सो गई। तू बैठ, मैं उसे चाय का कह कर आता हूँ। आदिल ने उसे मुखातिब किया। रहने देना, क्या जहमत देनी, चाय की कोई इतनी तलब भी नहीं है। हुमायूं ने उसे मना करना चाहा। ओए होए, अभी से इतना ख्याल। आदिल ने उसे छेड़ा। वो झीम कर हंस पड़ा। बैठ जा, दुर शहवार बहुत अच्छी चाय बनाती है।
اور جب وہ مہین کی خاطر کچن میں گھس کر کھانا بنا سکتی ہے تو اپنے ہونے والے میاں کو ایک چائے کا کپ نہیں بنا کر دے سکتی؟ اور غامر اسے تو اسے دلی مسرت حاصل ہوگی۔ اس کی دلی مسرت کا اتنا خیال ہے اور اپنے دوست کے دل میں دبے ارمان کا تجھے کچھ خیال نہیں؟ ہمایوں کے دل میں اچانک ایک خیال آیا تھا۔ اس نے لہجے میں کچھ حسرت سموتے ہوئے عادل کو مخاطب کیا۔ کون سا ارمان؟ عادل نے حسب توقع حیرانی کا اظہار کیا۔ یار میں اپنی ہونے والی بیگم کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ مشکل کام ہے بھائی میرے۔ عادل نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں یار، ایک نگاہ تو ڈال ہی سکتا ہوں، اس کی تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ مگر میری بیوی تو اجازت نہیں دیتی نا۔ وہ بظاہر بہت آزاد خیال ہے مگر اس کے اندر 16ویں صدی کی کوئی قدامت پسند روح بنا کرایہ ادا کیے مقیم ہے۔ حالانکہ ہم دونوں کی تو پسند کی شادی تھی، پھر بھی شادی سے 2 ڈھائی مہینے پہلے اس نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا اور 1 مہینے پہلے تو فون پر بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ مہین کا خیال ہے کہ جو میاں بیوی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے رہیں تو شادی والے دن دلہن پر روپ نہیں چڑھتا۔ اور برادرم، آپ کی شادی میں تو جمعہ 8 دن رہ گئے ہیں۔ مہین کو پتہ چلا کہ میں نے تمہاری ملاقات ارینج کروائی ہے تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑے گی۔ سو میری طرف سے تو معذرت۔ عادل نے کہا تھا میں آپ سے ملاقات ارینج کرنے کا کہہ بھی نہیں رہا، میں صرف اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ تعاون کریں تو سوتی ہوئی مہین بھابھی کو علم بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمایوں چبا چبا کر بولا تھا۔ عادل کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچن کے پاس سے چکر کاٹ کر آ جائیں۔ درے شوہر ہانڈی بھون رہی ہوگی لیکن خبردار کچن کے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا، ایک جھلک کو ہی بہت جاننا۔ پروین برتن دھو رہی ہے، مہین کی پکی جاسوسا ہے، اسے پل پل کی رپورٹ دیتی ہے، حتیٰ کہ اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے کون سے ٹی وی چینل دیکھے اور فون پر کس سے گپیں لڑائیں۔ نئی ملازمہ رکھ لی کیا؟ ہمایوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ عادل کی ہاں، برسوں سے ایک بوڑھی ملازمہ کام کرتی تھی۔ ہمایوں اس سے بخوبی واقف تھا۔ ہاں، اماں رحیمہ کی بہو ہی ہے۔ اماں رحیمہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اتنی انسانیت تو ہمیں بھی ہے۔ انہیں ریٹائرڈ کر دیا، بدلے میں ایک اچھے پیکج پر ان کی بہو کو ہائر کر لیا۔ عادل نے تفصیل بتائی۔ اوکے اوکے، میں صرف کچن کے آگے سے گزر کر آ جاؤں گا، تو فکر نہ کر۔ ہمایوں نے اسے تسلی دی تھی اور چند لمحوں بعد وہ کچن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پہلی نگاہ برتن دھوتی پروین پر پڑی تھی۔ عادل کی باتوں سے کسی تیز ترار سی ملازمہ کا تصور ذہن میں ابھرا تھا، لیکن وہ تو بہت نازک اندام سی لڑکی تھی، کہیں سے بھی شادی شدہ نہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ملاحت اور دلکشی تھی، لیکن یہ وقت پروین پر غور و فکر کا نہ تھا۔ ہانڈی بھونتی درے شوہر کہیں زیادہ توجہ کی متقاضی تھی۔ ہمایوں سے دیکھتا ہوا دبے پاؤں وہاں سے گزر گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر دونوں میں سے کسی کی نگاہ ہمایوں پر نہ پڑی، لیکن درے شوہر کی ایک جھلک دیکھ کر ہمایوں کے اندر سناٹا سا اتر گیا۔ وہ چہرے پر زبردستی کی بشاشت اور مسکراہٹ سجاتا ہوا عادل کے پاس واپس آیا۔ ہاں جناب، ہو گیا دیدارے یار؟ عادل نے شوخی سے چھیڑا۔ ایک جھلک دیکھی ہے وہ مشکل۔ اچھا بیٹھ، میں تو تجھے ویسے ہی تنگ کر رہا تھا، میں درے شوہر کو بلاتا ہوں، تھوڑی دیر گپ شپ لگا لو۔ اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی کے سائے عادل کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائے۔ وہ اس مایوسی کو ملاقات کی تشنگی پر محمول کر رہا تھا، سو اسے مزید ستانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس نے اسے درے شوہر سے ملوانا چاہا، لیکن اس بار ہمایوں نے معذرت کر لی۔ میں بھول گیا تھا یار، ایک پیشنٹ کو ٹائم دے رکھا ہے، دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں۔ عادل ارے ارے ہی کرتا رہ گیا، مگر ہمایوں نہ رکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر عادل مزید کوئی قیافے لگائے۔ وہ ہرگز اچھا ایکٹر نہ تھا۔ اگر عادل کے پاس چند منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاتا تو وہ اس کے تاثرات دیکھ کر بھانپ سکتا تھا کہ ہمایوں اخلاق درے شوہر کو دیکھ کر کچھ اپسٹ ہو گیا ہے۔ ہمایوں خود اپنی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ ظاہری حسن کبھی بھی اس کی ترجیح میں شامل نہ تھا، پھر کیوں سانولی رنگت اور عام سے نئے نقش والی درے شوہر کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا؟ کیا وہ آج تک خود کو فریب دیتا آیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اسے باطنی خوبصورتی سے سروکار ہے؟ یا پھر مہین کی زبانی درے شوہر کی خوبصورتی سے متعلق سن کر اس نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا تھا، اور جب درے شوہر اس خاکے پر پوری نہ اتری تو اسے شوق لگا۔ وہ الجھتے ہوئے خود سے ان سوالوں کے جواب چاہ رہا تھا، مگر کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت ہمایوں اخلاق کا تھا۔ ہاں، اسے مہین پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ کتنے تفاخر بھرے انداز میں بتایا تھا کہ میری بہن ظاہر اور باطن دونوں کی خوبصورتی رکھتی ہے۔ ایک ماں کے بارے میں تو سن رکھا تھا کہ اسے اپنی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن ایک کزن اپنی ماموزاد بہن کی محبت میں اتنی غلط بیانی سے کام لے گی، یہ ہمایوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہمایوں الجھی کیفیت میں گھر لوٹ آیا۔ شکر ہے ممی گھر پر نہ تھی، یقیناً کسی نہ کسی بیٹی کو ساتھ لے کر شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ ہمایوں شکر کا کلمہ پڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو ممی نے ڈنر کے لیے اسے بلانا چاہا، تب بھی اس نے تھکن اور سر درد کا بہانہ کر کے ڈائننگ روم میں جانے سے معذرت کر لی۔ وہ اس وقت صرف تنہائی چاہتا تھا۔ ممی نے کھانا کمرے میں بھجوا دیا، مگر ٹرے جو کی توں رکھی رہی۔ وہ رات ہمایوں اخلاق کے محاسبے کی رات تھی۔ وہ خود اپنی ذات کا محاسبہ کر رہا تھا۔ آخر اسے یہ تسلیم کرنا ہی پڑا کہ اس کے دل کے نہاں گوشوں میں
ایسے شریک حیات کا تصور بسا تھا جو باطنی خوبصورتی سے تو مالا مال ہو مگر جو ظاہری طور پر بھی پرکشش لگتی ہو۔ خود سے یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا، لیکن سچ یہی تھا کہ درِ شہوار اس کے من کو نہیں بھائی تھی، مگر اس سچ سے بڑا سچ یہ تھا کہ ہمایوں نے یہ اعتراف نما حقیقت سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر لی۔ اس نے اپنی ناپسندیدگی درِ شہوار سمیت دنیا کے کسی بھی فرد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا تھی۔ اپنی جس اچھی فطرت پر وہ آج تک انجانے میں فخر کرتا رہا تھا، اب اس کا عملی ثبوت دینے کا وقت تھا۔ اس کا نصیب اب جس لڑکی سے جڑنے جا رہا تھا وہ بھلے سے ظاہری طور پر بہت خوبصورت نہ سہی، مگر اس کا من بہت اجلا تھا، اور ہمایوں اخلاق نے اس اجلے من والی لڑکی کو پورے عزت و احترام سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیتی جا رہی تھی اور ہمایوں کے دل کو بھی آہستہ آہستہ قرار آتا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی رات کسی ذہنی کشمکش میں گزری ہے۔ اب وہ بالکل حشاش موڈ میں تھا، اپنی تقدیر پر صابر شاکر۔ دل کے کسی اندرونی گوشے میں بے اطمینانی کی لہر سر اٹھاتی تھی، مگر دل کے اتنے اندر کون جھانک کر دیکھتا ہے؟ اتنی فرصت تو اس کے خود کے پاس نہ تھی۔ وہ اپنے لیے تقدیر کا کیا گیا فیصلہ قبول کر چکا تھا، یہی اس کے نزدیک عقل مندی کا تقاضا تھا۔ درِ شہوار اس وقت اپنی بیسٹ فرینڈ ایمان کے ہمراہ ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے سڑک کے کنارے کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تمہارا ڈرائیور اتنا بھی بیمار نہیں تھا شہوار، تم کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مربت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتی ہو۔ ایمان نے اسے گھرکا تھا۔ نہیں یار، بیچارے کو واقعی تیز بخار تھا اور وہ تو ساتھ آنا چاہ رہا تھا، میں نے ہی منع کیا ہے اسے۔ شہوار نے اپنے ڈرائیور کی سائیڈ لی، اور سچ بھی یہی تھا، وہ جتنا اپنے ملازمین کا خیال رکھتی تھی جواباً وہ بھی زیادہ تابعداری کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن آج غلام رسول کی طبیعت واقعی ناساز تھی۔ شہوار نے ایمان کے ساتھ کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی، ورنہ شاپنگ کا بیشتر کام ممی پہلے ہی نپٹا چکی تھیں۔ اسے دوسری لڑکیوں کی طرح شاپنگ کا شوق نہ تھا، لیکن جوتے، کاسمیٹک اور چند دوسری چیزوں کی خریداری کا کام ممی نے اس پر ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود کو شاپنگ میں اناڑی تصور کرتی، سو اسی لیے ایمان کو ساتھ لے لیا تھا۔ ایمان نے واقعی بہت دل جمی سے اس کی شاپنگ مکمل کروائی، بلکہ آخر میں شہوار ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر شاپنگ مال سے باہر لائی تھی۔ دونوں بری طرح تھک چکی تھیں اور اب کسی ٹیکسی کو ہاتھ دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں سگنل پر رکی ایک گاڑی نے شہوار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس گاڑی کو تو وہ سینکڑوں گاڑیوں میں بھی بآسانی شناخت کر سکتی تھی۔ ہفتہ پہلے الوینا آپی اس کے جوتے کا ناپ لینے آئی تھیں۔ وہ مشکل 5 منٹ بیٹھ کر انہوں نے واپسی کا قصد کیا۔ ممی گھر پر نہ تھی۔ شہوار نے انہیں رسمی طور پر تو روکا تھا، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ اسے سسرالی رشتہ داروں سے عجیب سی شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ سو جب انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا جلدی ہے چندا، پھر آؤں گی، تو شہوار نے مزید اصرار نہ کیا۔ وہ انہیں چھوڑنے پہنچ تک آئی تھی، اور تب الوینا آپی کی گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے موبائل نمبر کے آخری 3 ڈیجٹ آپ کی گاڑی کا نمبر ہے، کیسا اتفاق ہے نا؟ وہ ان سے کہے بنا نہ رہ پائی۔ الوینا آپی بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تمہارا فون نمبر جس کی گاڑی کے نمبر سے میچ کر رہا ہے وہ وہی ہے جس سے تمہاری قسمت کے ستارے ملنے جا رہے ہیں۔ جانو، یہ میری نہیں، ہمایوں کی گاڑی ہے۔ انہوں نے اسے محبت سے مسکرا کر دیکھا۔ بلا شبہ یہ کچھ رمانے والی بات نہیں تھی، لیکن درِ شہوار بری طرح سرخ ہو گئی۔ دراصل میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے، اس لیے ذرا دیر کو ہمایوں کی گاڑی مانگ کر لائی ہوں۔ اسے کلینک سے دیر ہو رہی تھی، لیکن میں نے کہا میرا کام بھی کم ضروری نہیں، لیکن اس نے تاکید کر کے بھیجا ہے زیادہ دیر مت لگائیے گا۔ دراصل میرے بھائی کی بہت سی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت وقت کی پابندی کی بھی ہے۔ الوینا آپی نے بتایا تھا۔ شہوار کیا کہتی؟ سر جھکا کر انہیں چپ چاپ سے سنے گی، اور الوینا آپی اس کے گالوں پر الوداعی بوسہ دے کر زن سے بھگا لے گئی تھی، اور اب وہی گاڑی اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ ہمایوں کی گاڑی؟ اس کے لبوں سے سرگوشی سی برآمد ہوئی، مگر پاس کھڑی ایمان کی سوات قابل رشک حد تک حیران کن تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ہمایوں بھائی کی گاڑی ہے؟ اس نے درِ شہوار کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا تھا، مگر درِ شہوار نے اس کا سوال سنا ہی نہیں۔ وہ تھرپتھرائی ہوئی آنکھوں سے گاڑی کے مالک کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلی نشست پر بڑے آرام سے نیم دراز تھا۔ اس کی گود میں دھرا اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ اتنے فاصلے سے بھی بآسانی نظر آ رہا تھا۔ کان سے موبائل لگائے وہ خوشگوار انداز میں کسی سے باتوں میں مشغول تھا۔ یہ ہے ڈاکٹر ہمایوں؟ ایمان چیخی تھی۔ شہوار کی بچی، تم شادی بھی کسی سوشل ورک کے تحت کر رہی ہو کیا؟ ایمان کا بس نہ چل رہا تھا کہ شہوار کو کچا چبا لے۔ اس گنجے موٹے اور ٹھگنے ڈاکٹر سے شادی سے بہتر تھا تم ساری عمر کنواری رہ لیتی۔ ایمان اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ شہوار کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ نہ تھا۔ اس دیو سے لاکھ درجے اچھا تو اس کا ڈرائیور ہے، کتنا ہینڈسم اور سمارٹ ہے۔ ایمان نے توجہ دلوائی تو اس نے سرسری نگاہ ڈرائیونگ پر بیٹھے ڈرائیور پر ڈالی تھی۔ سادہ سے قمیص شلوار میں ملبوس، خاصے رف حلیے میں بھی وہ ڈرائیور واقعی دیکھنے کی چیز تھا، لیکن شہوار کو اس ڈیشنگ اور سمارٹ سے ڈرائیور سے کیا لینا دینا؟ اس کی نگاہیں تو ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کب سگنل کھلا اسے خبر نہ ہوئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایمان اپنے قریب رکنے والی ٹیکسی کو گھر کا ایڈریس بتا کر بیٹھی تو وہ بھی میکانکی انداز میں اس کے برابر والی نشست سنبھال کر بیٹھ گئی۔ ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔
मैं घर जाकर आंटी से बात करूंगी। क्या कमी थी तुम्हें रिश्तों की? तुम्हारे लिए ये पक्की उम्र का डॉक्टर ही रह गया था। ईमान अभी मुसलसल बोल रही थी। प्लीज़ ईमान, मम्मी को कुछ ना कहना। उसने फ़ौरन उसे टोका। क्यों ना कहूँ, इकलौती बेटी को कोई यूँ बोझ की तरह उतार फेंकता है। वो दिलेर शौहर से वाकई बहुत मोहब्बत करती थी। जब भी मुसलसल कुड़ रही थी। ये रिश्ता सोफ़ी से मेरी पसंद और रजामंदी से तय पाया है ईमान, और अब जब शादी में इतने कम दिन रह गए हैं, मैं घर में कोई टेंशन फैलती नहीं देख सकती। उसने इसे कतईयत से बावर करवाया था। तुमने इस नमूने को देखा था? पहले जो दावा कर रही हो कि ये रिश्ता तुम्हारी पसंद और रजामंदी से तय पाया है। ईमान जिरा के मूड में थी। मुझे किसी की ज़ाहरी शख्सियत से कोई सरोकार नहीं। मुझे किरदार की खूबसूरती अपील करती है। जब वो बोली तो उसके लहजे का खोखलापन खुद उस पर भी जाहिर हो गया। ईमान कुछ ना बोली, बस बुड़बुड़ाते हुए रुख फेर कर खिड़की से बाहर तकने लगी। और शुक्र है उसने शहवार का कहा मान लिया था। घर जाकर उसकी मम्मी से कोई उल्टी सीधी बात न की। शायद वो भी सूरत हाल की नज़ाकत समझ गई थी। 10-12 दिन बाद शहवार की शादी थी। ऐसे में उसकी मम्मी को उनके गलत फैसले का एहसास दिलाना निरी हिमाकत थी। बस वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि शहवार की उस मुँह से मोटे डॉक्टर से इतनी अच्छी ज़हनी हम आहंगी हो जाए कि उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा न रहे। शहवार की अपनी दिली कैफियत भी कुछ इसी किस्म की थी। वो कोशिश कर रही थी कि डॉक्टर हमायूं की ज़ाहरी शख्सियत के बेढंगेपन को जहन से झटक कर सिर्फ उनकी खूबियों के मुतल्लिक सोचे, मगर दिल इस मामले में ताउन करने से इनकारी था। उसे कुछ महीनों पहले मम्मी से होने वाली अपनी झड़प याद आई। मम्मी उसे अपनी दोस्त के भांजे के प्रपोजल पर राज़ी करना चाह रही थी, जबकि वो इस रिश्ते से मुकम्मल इनकारी थी। क्या कमी है शहरोज़ में? फ़ौरन क्वालिफाइड है, खूबसूरत है, साहिब जायदाद है। लड़कियां ख्वाब देखती हैं ऐसे रिश्तों का। उन्होंने उसे हर मुमकिन तरीके से कायल करना चाहा। फॉर गॉड सेक मम्मी, शहरोज़ का नाम दोबारा मत लीजिएगा मेरे सामने। जैसे आप उसकी शोहरत से वाकिफ़ नहीं। हर छोटे दिन वो एक नई लड़की से अफेयर चला रहा होता है। इतने दिल फेंक शख्स को आप मेरे लिए मुंतखब कर रही हैं। शादी से पहले लड़के ऐसी हमाकतें करते रहते हैं। शादी के बाद खुद बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। और शहरोज़ की पर्सनैलिटी है ही इतनी पुरकशिश की लड़कियां खुद बहुत उसके गले का हार बन जाती हैं। मम्मी प्लीज़, मुझे ऐसी पुरकशिश शख्सियत वाला मर्द नहीं चाहिए। भले से आप मेरी शादी किसी काले ठिगने और गंजे शख्स से करवा दें, मगर मेरे लिए ऐसा शख्स ढूंढे जो साहिब किरदार हो। मेरी और कोई डिमांड नहीं। उसने कितनी कतियत से मम्मी को इनकार किया था, और आज इतने महीनों बाद उसे लगा उसके कहे गए लफ्ज़ ही उसे मुँह चिरा रहे हैं। बाज़-औक़ात इंसान दूसरों के अंदर तक झांक लेने का दावा करता है, मगर ज़िंदगी में कोई ना कोई मोड़ ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान पर अपनी ही शख्सियत का कोई ना कोई नया पहलू मुनकशिफ होता है। अपने बारे में उसके सारे अंदाज़े और गुमान गलत साबित हो जाते हैं। तो दुरे शहवार हसन, ये थी तुम्हारी हकीकत। तुम अपने आप को दूसरी लड़कियों से मुनफरिद जानती थी, मगर तुम्हारी सोच भी बिल्कुल आम लड़कियों वाली निकली। तुम में और उनमें सिर्फ इतना फ़र्क है, वो सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत की चकाचौंध से मुतासिर होती हैं, और तुम्हें बातनी खूबसूरती, देखने वाला, अच्छी पर्सनैलिटी का शरीक हयात चाहिए था। वो खुद से मुखातिब थी। खुद एहतसाबी का ये अमल बहुत तकलीफ दे था। अपनी शख्सियत की ये कमज़ोरी उसे अजीब से एहसास से जुर्म में मुब्तला कर रही थी। साथ साथ डॉक्टर साहब का तस्वर जहन के पर्दे पर लहराता तो दिल में दबे सारे अरमान बढ़ने लगते। दिलबागी होकर इनकार की राह समझाता, मगर आखिर दिल पर दिमाग ने गलबा पा लिया। उसने आज तक ज़िंदगी में दानिस्ता तौर पर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी, तो अब वो कैसे कुछ गलत करने का सोच सकती थी। वो बंदा जैसा भी था, एक नहायत हमदर्द फितरत रखने वाला मिलनसार शख्स था। महीना पी की बातों से हुमायूं का यही खाका जहन में उभरता था। वो पूरी ईमानदारी से इस नेक तीनत मर्द की ज़िंदगी में शामिल होगी और उसके साथ ज़िंदगी के हर मोड़ पर वफादारी निभाएगी। ये दूर शहवार का खुद से अहद था। उसने पूरे दिल से खुदा से अपनी इस्तकामत की दुआ मांगी और फजूल सोचों को जहन से झटक कर सोने की कोशिश करने लगी। मैरिज हाल में रंगो बू का सलाब उमड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले इखलाक फैमिली बारात समेत पहुंची थी। उनकी आमद के फ़ौरन बाद निकाह की कार्रवाई अमल में आई। निकाहनामे पर साइन करते हुए शहवार का दिल एक लम्हे को डूबा था, मगर फिर उसने बेकान के अंदाज में मतलूबा जगह पर दस्तखत कर दिए। उसकी सांस नंदे उस पर सदके वारी जा रही थी। अभी तो ससुराल वाले बहुत प्यार का मुजाहरा कर रहे हैं, अल्लाह जाने बाद में कैसे निकलते हैं। उसकी एक ननिहाली कज़न ने तबसरा किया। नहीं भाई, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। ये लोग हमेशा ही शहवार को इतना प्यार देंगे। हुमायूं की पूरी फैमिली ही बहुत मिलनसार और हंसमुख है। फिर हुमायूं घर का इकलौता बेटा है। इसकी शादी तो उनके दिल का बरसों पुराना अरमान है। पलकों पर बिठाएंगे हमारी शहवार को। ये मैं ही थी जो शहवार की खालाजाद बहन की तसल्ली करवा रही थी। इनकी गारंटी पर एतबार मत करना शहवार। डॉक्टर साहब के मुतालिक भी हर तरह की गारंटी देने वाली तुम्हारी ये महीन अब ही थी। बाद में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। बल्कि चूहा भी नहीं हाथी, बल्कि हाथी भी नहीं गेंडा। दान के चिकचाते ईमान दुरे शहवार की कार में घुस कर बोली। वो उसके सबसे बेहतरीन दोस्त थी, मगर हुमायूं को देखकर उसे कितना गुस्सा चढ़ा था कि आज उसने शहवार की दूसरी कज़न के साथ बारात का इस्तकबाल तक करने की जहमत न की। वो ब्राइडल रूम में दुरे शहवार के साथ ही बैठी रही। फिर फोटो सेशन के लिए दुरे शहवार को स्टेज पर लाया गया।
फिर तो स्टेज पर उसके ससुराली रिश्तेदारों का ही कब्जा हो गया। ईमान जलती कुर्ती स्टेज के पास ही कुर्सी संभाल कर बैठ गई। बहुत वक्त हो रहा है, अब दुल्हा को सलामी के लिए बुला लें। शेहवार की खाला ने उसकी मम्मी को मुखातिब किया। वो बेचारी टिश्यू से अपनी आंखों के गोशे रगड़े जा रही थी। ईमान को उन पर तरस आया। शायद उन्हें अब अपने गलत फैसले का एहसास हो रहा था। उसने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। बस आंटी, परेशान मत हो। वो क्या कहते हैं कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उन्हें तसल्ली दी। शेहवार की मम्मी ने हैरान होकर उसे देखा। शायद उसके मुंह से इतना मुश्किल मुहावरा सुनकर उन्हें हैरत हुई थी कि KG1 से लेकर इंटरमीडिएट तक ईमान हमेशा उर्दू के मजमून में रियायती नंबरों से पास होती थी। उनकी हैरानी पर ईमान खिसिया कर पीछे हटी थी। तभी शेहवार के पापा अफरा तफरी के आलम में आते दिखाई दिए। बस अब फ़ौरन रुखसती की रस्म अदा करें। उन्होंने शेहवार की मम्मी को मुखातिब किया। अभी दूल्हा को सलामी के लिए तो लाया ही नहीं। पास खड़ी शेहवार की खाला ने ताज्जुब से बहनोई को देखा। भाई, हालात ख़राब होने का खदशा है। थोड़ी देर पहले इस इलाके में 2 मुखालिफ पार्टियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 2 बंदे शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ से कोई बुरी खबर आई तो पूरे इलाके में एकदम हंगामे फूट पड़ेंगे। बस इसीलिए जितनी जल्दी हो सके शेहवार को रुखसत कर दें। उन्होंने हालात की संगीनी वाज़ह की। ठीक है भाईजान, लेकिन 5 मिनट को ही सही हुमायूं को शेहवार के साथ स्टेज पर बैठना चाहिए। थोड़ी सी मूवी और 2-4 तस्वीरें तो हो जाएं। शेहवार की खाला अपनी बात पर मुसर थी। मैंने कहा ना नजमा, हालात ख़राब हो सकते हैं, तुम बात समझने की कोशिश करो। शेहवार के पापा झुला गए थे। लेकिन भाई लोग क्या कहेंगे कि दूल्हा की सलामी के बगैर। उफ़ नजमा, गोली मारो दूल्हा को। शेहवार के पापा का जवाब दे गया। अंकल का मतलब है गोली मारो सलामी को। नजमा आंटी की हक्का बक्का शक्ल देखकर पास खड़ी ईमान ने उनकी बात की तस्दीक की थी। शेहवार के पापा ने एक अचरती निगाह उस पर डाली। वो कुछ गैर हाजिर दिमाग लग रहे थे। शायद हालात की मुतवक्का संगीनी ने उन्हें परेशान कर दिया था। इतने में आदिल भी वहीं आ गया। उसने भी शेहवार के पापा वाली बात दोहराई। हालात ख़राब हो सकते हैं, जल्द अज जल्द रुखसती की रस्म निपटाए। और वो फिर तो सही मायनों में अफरा तफरी मची। मेहमानों की अक्सरियत ने भी हालात के पेश नज़र मेज़बानों से रस्मी इजाज़त लेना ज़रूरी न समझी। सबको जल्द अज जल्द घर जाने की पड़ी थी। अक्सर तो दुल्हन की रुखसती से पहले ही रुखसत हो गए। रोती धोती शेहवार को भी बड़ी सी चादर पहनाकर फटाफट गाड़ी में बिठाया गया। ईमान को अपनी सहेली से मिलने का मौका भी न मिल सका। छोटे छोटे कदम उठाती नमनाक आंखों के साथ वो गाड़ी में बैठी शेहवार को आखिरी बार देखने गई। करीबी रिश्तेदार वहाँ जमघटा बनाए खड़े थे। ईमान ने शेहवार की छोटे कद वाली खाला के ऊपर से ऊँचे कर सजी सजाई गाड़ी में बैठी अपनी सहेली पर इलवदाई निगाह डाली। शेहवार का चेहरा तो चादर में छुप चुका था, लेकिन उसका हिचकियों में लरसता वजूद उसके बुरी तरह रोने का पता देता था। ईमान के आंसू भी उसके गाल भिगोने लगे। इतने में उसकी निगाह शेहवार की मम्मी पर पड़ी, लेकिन शेहवार की मम्मी को बाजू को घेरे में लेकर तसल्ली दिलासा देने वाला कौन था? ईमान ने हकीकतन अपनी आंखें मली थी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो शेहवार के पास जाना चाहती थी, लेकिन जाने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। शेहवार की छोटी नंद और माहीन उसके साथ पिछली नशिस्तों पर बैठे। डॉक्टर साहब ने फ्रंट से सीट संभाली और चंद लम्हों बाद दूल्हा की गाड़ी के पीछे बारात में शामिल दूसरे अफराद की गाड़ियाँ भी रवाना हो गई। ईमान अपनी जगह साकित खड़ी थी। तब पीछे से आकर उसकी अम्मी ने उसका कंधा हिलाया। क्या खड़े खड़े सो गई हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ? तुम्हारे पापा गुस्से कर रहे हैं, फ़ौरन गाड़ी में बैठो। उन्होंने उससे घुरका था। वो सर हिलाते हुए मरे मरे से अंदाज में अम्मी के साथ चल पड़ी। प्लीज़ भाभी, ज़रा सी गर्दन ऊपर करें, आपका चेहरा तो तस्वीरों में आ ही नहीं रहा। ये उसकी छोटी नंद निशा थी। हाँ शेहवार, प्लीज़ थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लो। अभी तक तुम्हारी ढंग की तस्वीरें बन ही नहीं पाई हैं, बल्कि हुमायूं कहाँ गायब हो गया। उसे बुलाकर शेहवार के साथ बिठाओ। निकाह के बाद दुल्हन के साथ फ़ोटोशूट से मौसूफ ने खुद मना कर दिया था। स्टेज पर दोनों को साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। रुखसती का गुलगुला उठ गया। अरे अब ही दोनों को इकट्ठे बिठाकर कुछ तस्वीरें उतार लो। ये अलमीना आपी थी, उसकी सबसे बड़ी नंद, जो अब गुमशुदा भाई को बाआवाज़ बुलंद पुकार रही थी। और क्या, कहाँ है भाई? अभी तो आरसी मसहफ की रस्म भी बाकी है। दूसरे नंबर वाली मायदा ने याद दिलाया था। उफ तौबा, एक और रस्म? बुरे शेहवार कसमस आई थी, लेकिन चंद मिनटों बाद ही उसकी सास बेटे को साथ ले आई थी। ऐसी भी क्या थकावट, मेरे बेडरूम में पाँव पसारे लेटा था। अरे थक तो मेरी बच्ची रही है। फटाफट रस्में ख़त्म करो और उसे कमरे में पहुँचाओ। उन्होंने हुमायूं को उसके बराबर बिठाते हुए कहा था। उसकी गर्दन मजीद झुक गई। जाओ निशा, जल्दी से आईना लेकर आओ। बस आरसी मसहफ की रस्म हो जाए, फिर शेहवार को बेडरूम में ले जाते हैं। अलविना आपी ने निशा को मुखातिब किया। फुर्तीली सी निशा चंद लम्हों बाद आईना लेकर आ गई। हंसी मजाक और कहकहों के दरमियान दोनों को एक दूसरे का अक्स देखने का कहा गया। अब क्या फ़ायदा, पहले तो तस्वीर दिखाई नहीं। कोई हुमायूं के अंदर से बोला था, मगर अगले ही पल उसने खुद को दिल ही दिल में डपटते हुए आईने पर निगाह डाली। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। आईने में मौजूद दूसरा अक्स भी आंखें फाड़े उसे तक रहा था। अगले ही पल दोनों ने झटके से गर्दन उठाई और एक दूसरे की सीन देखा। वो भूल चुके थे कि सामने उन्हें इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से देखने वाले नाज़रीन की बड़ी तादाद मौजूद है।
हमाया को सच संभलने में चंद सेकंड लगे थे। वो बहनों और कज़न की जुबानी छेड़छाड़ का मुस्कुराकर जवाब देने लगा, मगर दूल्हे शहवार इस अचानक लगने वाले शौक से संभल ना पाई। उसका सर जोर जोर से घूमने लगा। उसने दोनों हाथों से सर थामना चाहा, मगर अगले ही पल उसका सर लुढ़क कर हमाया के शाने से जा टिका। उसकी सांस धंधे घबराकर उसकी जानिब लपकी, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। शदीद प्यास से उसकी आंख खुली थी। आंख खुलने के बाद उसने खाली खाली निगाहों से गिरदोपेश में निगाहें दुराई। सामने सोफे पर नींदराज वजूद पर निगाहें पड़ी तो सोए सोए हवास से जकदम बेदार हो गए। वो इस वक्त अपने हुजला अरूसी में मौजूद थी और कमरे में मौजूद दूसरी हस्ती शायद नहीं बल्कि यकीनन हमायूं अखलाक की थी। वो शख्स जिसको ईमान और वो हमायूं का ड्राइवर समझती थी, वो बजाते खुद डॉक्टर हमायूं था। किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई थी वो दोनों। और चलो, उस दिन की गलतफहमी का तो फिर भी कोई जवाब था। आज तो उसे अपने हवास काबू में रखने चाहिए थे। शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल हो रहा था। पता नहीं किस तरह उसके ससुराल वालों ने उसे बेडरूम तक पहुंचाया था और बेचारे डॉक्टर साहब कब से सोफे पर इस गैर आरामदेह पोजीशन में बैठे थे। शहवार ने उठकर बैठना चाहा, मगर उसने अभी अपने इरादे को अमली जामा भी न पहनाया था कि चूड़ियों के खनकने की आवाज़ पर हमायूं ने यकदम आंखें खोली। वो यकीनन जाग ही रहा था। उसे उठता देखकर शहवार ने बेसाख्ता अपनी आंखें मींच ली। पता नहीं ये हया थी या शर्मिंदगी। वो खुद में हमायूं से निगाह मिलाने की हिम्मत न कर पा रही थी। हमायूं उठकर उसके पास आया था। उसने उसका हाथ थामा। शहवार का दिल उसका लम्स महसूस करते ही बुरी तरह धड़का था, लेकिन वो भूल चुकी थी कि उसका मियाँ एक डॉक्टर है। फिर सोती हुई बीवी का हाथ पकड़कर वो मुंह दिखाई कि कंगन तो पहनाने से रहा। वो उसकी नब्ज़ चेक कर रहा था, फिर उसका माथा छू कर देखा था। शहवार की पलकों की लर्जिश उससे छुप ना पाई थी। वो जान गया कि वो जाग चुकी है, मगर आंखें नहीं खोल रही। इस मासूम सी हरकत पर हमायूं को बेसाख्ता हंसी आई, मगर हंसी का गला घोंटते हुए उसने मसनूई तशवीशज़दा लहजे में खुद कलामी की। दूसरा इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। तबीयत में ज़्यादा बेहतरी महसूस नहीं हो रही। दूसरा इंजेक्शन? गोया वो शादी की पहली ही रात उसे एक इंजेक्शन ठोक चुका है। शहवार ने पट से आंखें खोल दी। ओह, आप उठ गई। कैसा महसूस कर रही हैं आप? वो पूछ रहा था। शहवार बिना जवाब दिए उठने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, लेटी रहें। हमायूं ने उसे रोका, मगर वो उठ बैठी। हमायूं ने ही टेक लगाने के लिए उसके पीछे तकिए सेट किए थे। अब कैसी तबीयत है? वो दोस्ताना अंदाज में मुखातिब था। मुझे क्या हुआ था? उसने उल्टा सवाल जड़ दिया। ये तो आपको ही बेहतर मालूम होगा। वैसे आपका बीपी लो था और शायद शदीद थकावट से आपके असाब जवाब दे गए थे, लेकिन मैंने आपको सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया था। अब आपकी तबीयत खासी बेहतर मालूम हो रही है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हमायूं पूछ रहा था। दुल्हन शहवार ने धीरे से अस्पात में गर्दन हिला दी। मम्मी वगैरह आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने अभी ज़रा देर पहले ही मम्मी को ज़बरदस्ती कमरे में भेजा है। हमायूं ने बताया। वो एक बार फिर बुरी तरह शर्मिंदा हुई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आंटी वगैरह मेरे मुतालिक क्या सोच रही होंगी। ये हमायूं के दोस्ताना लहजे का एजाज़ था कि उसने धीरे से अपनी परेशानी उससे शेयर कर डाली। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें शहवार। इस बात की फिक्र न करें कि किसी ने आपके मुतालिक क्या सोचा है। अपनी मम्मी और बहनों को मैं जानता हूँ। वो सिर्फ आपके मुतालिक परेशान हो रहे थे और वजह भी उन्हें मालूम है। आज जैसी अफरा तफरी में हमारी शादी अंजाम पाई, किसी के भी असाब शल हो सकते थे, और आप तो फिर इतनी नाजुक अंदाम लड़की हैं। हमायूं ने नरम लहजे में उसे तसल्ली दी थी। वैसे मुझे लगा कि आप मुझे देख कर चौंकी हैं, या आईने में मेरा अक्स डरावना दिखाई दे रहा था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हमायूं ने शरारत से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने ढिठाई से झूठ बोल दिया। लेकिन मैं आपको देखकर ज़रूर चौंक गया था। आप जानती हैं दुल्हन शहवार, मैं आपके मुतालिक कितने दिन की गलतफहमी का शिकार रहा हूँ। हमायूं उसके करीब बैठते हुए बोला। दुल्हन शहवार ने अपने आप में सिमटते हुए एक बार फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं आपको रूनमाई का तोहफा तो दे दूँ। हमायूं को अचानक ख्याल आया। उसने बेड की साइड टेबल पर धरा मखमली केस उठाया था, लेकिन जब उसने उसमें से जराऊ कंगन निकाल लिए तो अंदाज़ा हुआ कि दुल्हन शहवार की नाजुक कलाइयों के मुकाबले में कंगन बहुत बड़े और खुले हैं। सॉरी शहवार, मैं फ़िलहाल तो यही पहन ले। मैं पहली फुर्सत में ज्वेलर से कहकर इनका साइज़ छोटा करवा दूंगा, या फिर आप खुद मेरे साथ चलकर इसके बदले अपनी पसंद का डिज़ाइन ले लीजिएगा। हमायूं ने कंगन उसके हाथ में पहनाते हुए कहा। नहीं, है तो ये बहुत खूबसूरत, बस साइज़ थोड़ा बड़ा है। शहवार ने धीमे लहजे में जवाब दिया था। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बड़ा है। हमायूं को हंसी आ गई। वैसे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हारा साइज़ यही होना था। उसने वजाहत की। मैं आपके तस्वुर में इतनी मोटी आती थी? वो शर्म बलाए ताक रखते हुए वे साख्ता पूछ बैठी। तस्वुर नहीं, मैंने तुम्हें हकीकत में भी देखा था। हमायूं ने बताया। कब? शहवार ने हैरत से पूछा। हमायूं से हंसते हुए अपनी गलतफहमी के मुतालिक बताने लगा। सारी बात सुनकर शहवार के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई। आदिल ने मुझसे कहा था शहवार हांडी भून रही होगी और परवीन बर्तन धो रही होगी। मैंने तो उसके बयान की रोशनी में ही तुम्हें परवीन और परवीन को शहवार समझा। तुम खुद बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर? फिर उन परवीन साहिबा ने उस रोज़ तुमसे तो कीमती जोड़ा ही पहन रखा था,
تم تو بالکل سادہ حلیے میں تھی، اور جس طرح سر جھکائے دھچکی دو رہی تھی، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کی غلط فہمی کا شکار ہوتا۔ ہمایوں بولا تو دلہے شہوار کو وہ دن پوری جزیات کے ساتھ یاد آیا۔ وہ اس روز مالی بابا کے ساتھ مل کر اپنے من پسند مشغلے یعنی پودوں کی گوڈی میں مصروف تھی۔ واقعی اس روز اس نے بالکل رب سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اتنے میں معین کا فون آ گیا۔ اتفاق سے پاپا بھی کسی کام سے اسی سائڈ جا رہے تھے۔ وہ بھی فوراً ہاتھ جھاڑ کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ پاپا اسے معین کے گھر ڈراپ کر کے آگے نکل گئے۔ معین کافی مزمحل اور پرسمردہ حالت میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ملازمہ سے وہ اوپر نیچے کے سارے کام کروا لیتی تھی، مگر عادل بھائی کو ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہ تھا۔ شہوار نے معین کو زبردستی اس کے بیڈ روم میں بھیجا۔ اریج سو رہی ہے، آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لیں، سالن میں بنا لیتی ہوں۔ لو، میں نے تمہیں فون پر اپنی طبیعت کا اس لیے تھوڑی بتایا تھا، میں چاہ رہی تھی تم آ جاؤ تو تھوڑی سی گپ شپ لگا لوں۔ طبیعت عجیب بوجھل بوجھل سی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے نا، گپ شپ بھی لگائیں گے، پہلے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، میں اتنے میں کچن کا کام سمیٹ لوں۔ اس نے ان کے نانا کرنے کے باوجود انہیں اریج کے پاس لٹا دیا۔ کوکنگ سے اسے خاصا شغف تھا، سو اتنے مطمئن انداز میں کچن کا رخ کیا، اور جب ہانڈی اختتامی مراحل میں تھی تو ملازمہ بھی آ گئی۔ سنک میں برتنوں کا ڈھیر اکٹھا ہو رہا تھا۔ پروین نے پہلے برتن دھونے کی ٹھانی تھی، جب ہی شہوار کی نگاہ اس کی ہتھیلی پر پڑی۔ اس کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بڑا سا آبلہ پڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ شہوار نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاتھ جل گیا تھا باجی، پروین نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور تم اس جلے ہاتھ کو پانی میں ڈال رہی ہو؟ پتہ ہے زخم بگڑ سکتا ہے۔ شہوار نے اسے ڈانٹا۔ پھر کیا کروں باجی، مجبوری ہے، کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ پروین نے مظلومیت طاری کی۔ معین آپی کی یہ نئی ملازمہ اسے کچھ خاص پسند نہ تھی۔ اس میں عجیب سی تیزی تراری تھی، فیشن کا بھی ضرورت سے زیادہ ہی شوق تھا۔ اس وقت بھی وہ معین آپی کا ایک نسبتاً پرانا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ سوٹ اچھا خاصا قیمتی تھا، مگر شاید معین آپی کو سائز فٹ ہو گیا تھا جبھی انہوں نے پروین کو دے دیا ہوگا، مگر پروین تو معین آپی سے بھی زیادہ فربا تھی۔ پھر بھی اس کی ہمت تھی جو اس نے اپنے بدن پر یہ چست لباس چڑھا لیا تھا، لیکن یہ وقت پروین پر ناگواری کا اظہار کرنے کا نہ تھا۔ اسے اس وقت اس پر ترس آ رہا تھا، بیچاری کا ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا، پھر بھی اسے برتن دھونے پڑ رہے تھے۔ چند لمحوں تک تو اس نے پروین کو برتن دھوتے دیکھا، پھر اسے رہا نہ گیا۔ پروین، تم ہاتھ دھو کر یہاں آ جاؤ، تم ہانڈی بھون لو، باقی برتن میں دیکھ لیتی ہوں۔ پروین نے رسمی پس و پیش سے کام لیا، مگر پھر شہوار کی ہدایت مان لی۔ اپنی مالکن کی اس بے وقوف سی کزن سے وہ بخوبی واقف تھی۔ معین سو رہی تھی، سو اس کی کزن کی آفر کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہ چولہے کے پاس آ کر ہانڈی بھوننے لگی، شہوار برتن دھونے لگی۔ یقیناً اسی وقت ہمایوں نے دونوں کو دیکھا ہوگا۔ شہوار کو یاد تھا جب وہ فارغ ہو کر کچن سے نکلی تو عادل بھائی نے اسے بتایا تھا تمہارے ڈاکٹر صاحب آئے تھے لڑکی، لیکن وہ آ کے گھوڑے پر سوار تھے، کوئی کام یاد آیا اور واپس مڑ گئے، ورنہ میں تمہاری ملاقات ہی کروا دیتا۔ ہنسمکھ عادل بھائی ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح پیش آتے تھے، مگر آج ان کی بات سن کر اسے شرم آ گئی۔ آپ کا خیال ہے میں ملاقات کر لیتی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ مذاق کر رہا تھا گڑیا، عادل بھائی نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ بات آ گئی ہوگی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس دن کا برتن دھونا اس کے ڈاکٹر صاحب کو کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے شرمگی مسکراہٹ سے ہمایوں کو اس دن کی روایت سنائی تھی، بلکہ نہ صرف اس دن کی بلکہ اس دن کی بھی جب وہ اور ایمان بھی اس کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ذرا دیر پہلے عادل نے اس کے چونکنے کا سبب پوچھا تھا، تب وہ انکاری ہو گئی تھی، مگر اتنے اچھے شریک کے سفر کو دھوکہ دینا بھی تو نامناسب تھا، سو اس نے بھی اپنی دلی کیفیات سمیت اسے وہ واقعہ سنا ڈالا۔ جتنا شوق مجھے آج آپ کو دیکھ کر لگا ہے، اس سے کہیں زیادہ شوق اس دن لگا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں میں آج بے ہوش ہوئی۔ وہ استفسار کر رہی تھی اور ہمایوں کو اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ میری غلط فہمی تو سمجھ میں آتی ہے مسز، لیکن آپ کی غلط فہمی سمجھ سے باہر ہے۔ بلا شبہ وہ میری گاڑی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر میں ہی موجود ہوتا۔ کسی سے کنفرم کیے بغیر آپ نے مجھے ڈرائیور سمجھ لیا۔ دیکھیں، گاڑی آپ کی تھی اور پچھلی نشست پر جو صاحب بیٹھے تھے ان کی گود میں اسٹیتھوسکوپ اور اوور آل بھی رکھا تھا، اور پھر وہ جس طرح مالکانہ اسٹائل میں نیند راستے کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہی گاڑی کے مالک ہیں۔ شہوار نے اپنی غلطی اور بلکہ غلط فہمی کو حق بجانب ثابت کیا تھا۔ ہمایوں کھل کر ہنس پڑا۔ وہ ڈاکٹر بیگ تھے، میرے سینئر ہیں، اس روز ان کی گاڑی خراب تھی، سو میں نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور اس دن میرا اس ہاسپٹل کا آف تھا، صرف اپنے ایک مریض کا حال پوچھنے چلا گیا تھا، بس اسی لیے میرا حلیہ کیجول تھا، ورنہ شاید تم غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ ہمایوں نے کہا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات تسلیم کی۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، تم نے ڈاکٹر بیگ کو ڈاکٹر ہمایوں سمجھا اور پھر بھی تم مجھ سے شادی پر راضی ہو گئی۔ وہ ہنسا تھا۔ زیادہ ہمت آپ کی ہے، آپ نے مجھے پروین سمجھا اور پھر بھی مجھ سے شادی پر راضی ہو گئے۔ وہ برجستہ بولی تھی۔ اس پر ہمایوں قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے ایک بات بتائیں، اگر میں قمیض شلوار پہنوں تو کیا ڈرائیور سا لگتا ہوں؟ وہ اب متبسم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ تو میری دوست ایمان ہے نا، ایک دم بونگی ہے، مجھ سے پیار بہت کرتی ہے، لیکن شہوار جلدی بول کر وضاحت دینے لگی، مگر پھر اس کی نگاہ ہمایوں پر پڑی تھی۔ اس کی گوڑھی آنکھیں
शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। शहवार को बेपनाह खौफत ने आन गिरा। बोंगी तो मैं भी बहुत हूँ, कुछ खफकी से बुड़बुड़ाते हुए उसने तस्लीम किया। मुझसे पूछें आप क्या हैं? हुमायूं ने उसके कान में सरगोशिश की। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन मगर गैर मुतवक्का तोहफ़ा, किसी दुआ की कबूलियत, किसी नेकी का सिला। वो जज्बों से चूर लहजे में उससे मुखातिब था। आप डॉक्टर हैं या शायर? शहवार ने निगाहें झुकाते हुए धीमे से लहजे में पूछा था। आप डॉक्टर समझे, शायर या ड्राइवर, आपकी खातिर हमें सब कुछ बंदा मंजूर है। उसने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए मुखातिब किया। शहवार के लोगों पर शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद को एक समझौता भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करके आई थी, मगर इस घर में ज़िंदगी अपनी तमाम तरानाइयों और खूबसूरतियों समेत उसका इस्तकबाल करने को मौजूद थी। शहवार मुतमिन थी और बेतहाशा खुश। उसके साथ ही ये छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा नावल आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।